am one with God. I am the Ancient of Love. I am the Ancient One. I am the Divine Beloved who loves you more than you can ever love yourself. After taking Baba's question, let us start today's program. Before starting, I would like to thank Beloved Baba for giving me this opportunity, as well as Jai Baba to all the participants. Today's subject that is under given a series, Baba's dear son. Do you know anybody knows who is son, Baba's son? Madam? Amir Kumar, sir. Amir Kumar. No. Who else? Anybody? Baba's son. Okay. Today's subject is Baba's dear son. Okay. His name is Dr. Hari Kanmore. His name is usually they used to call him as Hari. Sometimes Hari Kanmore. So born on 1910, died 13 May 71. To enter Lower Megabad. Though he has died at America, but Ash was brought to India. He was a chiropractor. That is, he is a doctor. He is treating some diseases pertaining to spinal cord. That is musculoskeletal problems. So this is let us know about Baba's dear son mystery, who is and why Baba told him as his son. Translation. తార్ మెహర్ బాబా కీజే. ఈరోజు డూవినో సిరీస్ కింద బాబా యొక్క ప్రియమైన కుమారుడు ఎవరు అంటే హ్యారీ కెన్మోర్. ఇతని గురించిన విషయాలు తెలుసుకుందాము. ఈయన డాక్టర్ హ్యారీ కెన్మోర్ 1910 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 10వ తేదీన జన్మించాడు. 1971 మే 13వ తేదీన ఆయన మరణించడం జరిగింది. ఆయన మెహ్రాబాద్ లో ఆయన యాషెస్ ఆయన అస్థికలను తీసుకొచ్చి అమెరికా నుండి ఇక్కడ లోయర్ మెహ్రాబాద్ లో ఆయనను నిక్షిప్తం చేయడం జరిగింది. ఈయన కైరోప్రాక్టర్ అంటే ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధుల్ని నయం చేసేటటువంటి డాక్టర్. అలాగే కండరాలకు సంబంధించిన వ్యాధులను, అలాగే ఈ స్పైనల్ కార్డ్కి సంబంధించిన వ్యాధులను వాటిని నివారించడంలో ఆయన ప్రసిద్ధి చెందిన డాక్టర్. So at the young age, are you getting echo sound? No, sir. Correct? No, I am getting the echo in here. My sound is echoing. If you are not listening properly, it's okay, no problem. So no, we are not. No sound for us. Okay, then it's all right. As a boy, Henry was a top student and an athlete, a good sportsman. But at the age of 16, see the age 16, Henry lost his eyesight. And with the difficulty chiropractor, Harry was the speaker of truth
and studied the Bible deeply, which he listened to on tapes. Because you are unable to read, so you it's always tape recorder. Whatever the record and the tape, you used to listen and understand. So from the beginning, on the spiritual path. During 1954, Adele Wilkin, and Baba's one of the close lover, one of Harry's patients read him some Baba's discourse. Henry was so drawn to Baba's words that he tried to find out everything he could about the author, that is Baba. Subsequently met Enid Coste, also Baba lover, and Margaret Kraske before meeting Baba personally at the Delmonico Hostel, USA during July 1956. The first time we met Baba in America in the hotel, July 1956. Although blind, his heart received the millions of Baba's love, and he gradually came closer to Baba and surrendered to him, completely surrendered to Baba. This is how he met Baba at his young age. So before meeting Baba, what was his condition has been described in this slide. ఇతడు చిన్నతనం నుండి మంచి టాప్ మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ లో ఒకడు. అంతేకాకుండా ఇతనికి అథ్లెట్ అంటే అది ఫుట్బాల్ అలాంటి, లేకపోతే పరుగు పందాలు అలాంటి వ్యాయామ క్రీడల్లో చాలా గొప్పవాడు. అలాగే అతడు 16 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు అతడు దృష్టి కోల్పోతాడు. అతడికి చాలా ఎంతో కష్టపడి కైరోప్రాక్టర్ గా ఉద్యోగం చదువుకున్నాడు. అలాగే అతడు చిన్నప్పటి నుండి కూడా చాలా అంటే సత్యం మీద అతనికి దృష్టి వెళ్ళింది. అంటే సత్యాన్ని అన్వేషించేటటువంటి వ్యక్తిగా బైబిల్‌ని చాలా లోతుగా పరిశీలించాడు. అంటే అతనికి కళ్ళు కనపడకపోయినా అతడు ఈ బైబిల్ మొదలైన గ్రంథాలన్నీ కూడా టేప్స్ ద్వారా, ఆ రోజుల్లో టేప్ రికార్డర్స్ ఉండేవి, వాటి ద్వారా వినేవాడు. 1954వ సంవత్సరం హ్యారీ దగ్గర వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్‌లో ఒకడైనటువంటి యాడెల్ వోల్కిన్ అతనికి బాబా డిస్కోర్సెస్ చదివి వినిపించాట. హ్యారీ మొట్టమొదటిసారి ఆయన బాబా డిస్కోర్సెస్ వినగానే ఆయన పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు. ఇంకా అతడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు బాబా గురించి తప్ప అనేటటువంటి విషయానికి వస్తాడు. అలాగే చివరికి అంటే క్రమేణా అతడు ఎనిడ్ కోర్ఫ్‌ని, మార్గరెట్ క్రాస్క్‌ని బాబాను కలవక ముందే వీళ్ళని కలుసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత మెహర్ బాబాను వ్యక్తిగతంగా పర్సనల్‌గా డెల్మానికో హోటల్ యూఎస్ఏలో బాబా ఉండగా 1986వ సంవత్సరంలో బాబాను తొలిసారి కలుసుకున్నాడు. ఆయన గుడ్డివాడైనప్పటికీ, అంధుడైనప్పటికీ అతని యొక్క హృదయం బాబా యొక్క దివ్య తేజస్సును, దివ్య ప్రేమోన్మత్తతను ఆయన రిసీవ్ చేసుకున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. లేకపోతే ఒక అంధుడు అయినటువంటి వ్యక్తి బాబా యొక్క దివ్య సౌందర్యం చూసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బాబాని ఆకట్టుకోవడంలో గొప్ప విశేషం లేదు. కానీ ఒక అంధుడైనప్పటికీ ఆయన హృదయంలో బాబా యొక్క దివ్య తేజస్సును అనుభూతి పొందినటువంటి వ్యక్తి హ్యారీ కెన్మోర్. ఇంకా బాబాకు దగ్గరయ్యాడు. అలాగే ఆయనకు సర్వము సమర్పించుకున్నాడు. Harry visited Baba at several occasions in Mehrabad and also in Guru Prasad. He also attended the Eastwest gathering also. Harry had close contact with Baba and calling Baba as his Papa. Baba also calling him as his son. Once Baba allowed Harry to come over and the blind chiropractor feel his face by touching it. So this is how Baba allowed. Because he was unable to see, he made him to touch his face and feel how Baba is. How much love and affectionate towards Harry.
హ్యారీ కెన్మోర్ బాబాను చాలా సార్లు, చాలా సందర్భాలలో మెహరాబాద్‌లో, అలాగే గురుప్రసాద్ పూనాలో కలుసుకున్నాడు. చాలా బాబాకు అత్యంత సన్నిహితుడయ్యాడు. బాబాను ఎంత సన్నిహితుడయ్యాడు అంటే బాబాను పాపా అంటే తండ్రి అని పిలవడము. బాబా కూడా అతన్ని తన పుత్రునిగా సంబోధించడము జరిగేది. మై సన్ అనేవారు బాబా. అలాగే ఒకసారి బాబా హ్యారీ కెన్‌మోర్‌ని దగ్గరగా రమ్మని పిలిచారు. ఆహ్, అంధుడైనటువంటి ఆ డాక్టర్ కైరోప్రాక్టర్ ఆయన యొక్క ముఖాన్ని తడిమి చూసి ఆహ్, ఆయన యొక్క అనుభూతిని పొందాడు. అంటే ఆయన ముఖ కమలం ఎలా ఉందో, ఆయన ముఖ సౌందర్యాన్ని అతని హృదయం ఆస్వాదించింది. ఆ విధంగా ఒక ఆహ్, అంటే ఆయనకి అంతర్గతమైనటువంటి దృష్టి ప్రసాదించి ఉండొచ్చు బాబా. So in 1961, Baba arranged a small darshan program. It's actually 1 hour darshan program. Somehow, then what happened? People came for darshan. Suddenly, Baba saw praying darshan because they were standing in the long queue. People are standing for darshan in the long queue. And Baba saw Kenmar standing in the queue. And he had not seen any intimation that he's coming. No intimation was there. Eric brought him Baba. Baba asked him, Harry, what are you doing here? I have come to see my beloved Papa. He was the Papa. Baba embraced him, remarking the affection. See, your beloved Papa is very happy to see you, dear son. He is calling his dear son. And he had Harry sit nearby him. Harry, what made you to come? God tempted me with the bait of 1 hour savas. Had you sent a telegram to me for permission, you anticipated a no from me. So to avoid that delay, you decided to come directly to Pune. Because if Harry would have asked, shall I come? Baba would have told no. That's why he had come directly without telling anything. Anyway, I'm very happy to have you here. And do you know, Harry, how proud you are because of your coming here? Yet for 1 hour of hours, you are a great player. Instead of putting the candy prasad in his hand, as you do for everyone, Baba unmarked the candy and placed it in Kenmore's mouth. This is how he is showing his affection towards Harry. 1961 సంవత్సరం మే 29వ తేదీన ఒక బాబా చిన్న దర్శన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ లోకల్‌గా ఉండేటటువంటి బాబా ప్రేమికుల కొరకు ఒక గంట దర్శనం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అనుకోకుండా ఆశ్చర్యకరంగా ఈ డాక్టర్ హ్యారీ కెన్‌మోర్ బాబా దర్శనానికి రావడం జరిగింది. ఆ దర్శన క్యూలో పొడవుగా ఉన్నటువంటి హ్యారీ కెన్‌మోర్‌ని గమనించి బాబా, "ఏంటి నీకసలేమి ఇంటిమేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు నేను వస్తున్నట్టు. నీకెలా తెలిసింది? ఎందుకొచ్చావు?" అని చెప్పి, "ఎలా వచ్చావు?" అని బాబా ఆశ్చర్యంగా అడిగారు. బాబా బాబా తనను ఇరిచి తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పాడు. చెప్పి "ఎందుకు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు? ఎందుకొచ్చావు? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు?" అని అడగగానే, "నేను నా తండ్రి ఎలా ఉన్నాడో, నా ప్రియమైన తండ్రిని ఒక్కసారి చూడ్డానికొచ్చాను బాబా" అంటే, బాబా చాలా ఆనందంగా అతడిని ఆలింగనం చేసుకొని ఎంతో ఆప్యాయంగా "నీ యొక్క ప్రియతమ తండ్రి ఆయన యొక్క ప్రియుడైనటువంటి పుత్రుడిని చూడగానే చాలా సంతోషిస్తున్నాడు" అని బాబా చెప్పారు. అంటే నా ప్రియమైన బిడ్డను చూడ్డానికి ఈ తండ్రి చాలా సంతోషిస్తున్నాడు అని చెప్పారు బాబా. అలాగే హ్యారీ బాబా దగ్గరగా కూర్చున్నాడు. "ఎందుకు ఎలా రాగలిగావు ఇక్కడికి ఇంత దూరము?" అంటే, గంట సహవాసం అయినప్పటికీ ఎలా రాగలిగావు అని బాబా అతన్ని మళ్ళీ అడిగారు. "నేను నీకు టెలిగ్రామ్ పంపించి నువ్వు నీ దగ్గర నుండి లేదు, కాదు అనేటటువంటి సమాధానం
వస్తుందని తెలుసు. అందుకని అవన్నీ వదిలిపెట్టి నేను డైరెక్ట్‌గా పూనాకి వచ్చేయటం జరిగింది. నేను ఎలాగైతేనే నిన్ను కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పారు. అలాగే హ్యారీ బాబా చెప్తున్నారు. "హ్యారీ, నీకు తెలుసా నీ తండ్రి ఎంత గర్వంగా పొంగిపోతున్నాడో? నువ్వు ఇక్కడికి రావడం కారణంగా నీ నీ తండ్రి అయిన నేను చాలా గర్విస్తున్నాను. ఒక్క గంట సహవాస్‌కి అంత దూరం నుండి శ్రమపడి వచ్చావు" అంటూ ఆయన చేతిలో పెట్టినటువంటి ప్రసాదాన్ని, చుట్టూ ఉన్నటువంటి కాగితాన్ని తీసి, అంటే చాక్లెట్ ర్యాపర్‌ని తీసి బాబా స్వయంగా అతని నోట్లో పెడతారు. So once 1962, Baba gave discourse on consciousness. Baba asked Harry, "Do you follow it?" So he explained it to me. Then what I gave his explanation, what he understood about consciousness, he explained. Baba said, "If I were in your place, I would say, Baba, give me your love. I have nothing to do with all these contradictions, all this consciousness and unconsciousness, consciousness of unconsciousness. I don't want all those things. I want only your love. I just want your grace, and that will settle all accounts in a flash." The poet says to his master, "You cannot understand all this. It goes in one ear and out the other, comes out of the other ear. Why can't you give me a glimpse of your infinite state?" So Aloba recited another couplet of Hafiz, which Baba translated. The master can turn this dust into touchstone. He can bestow his grace by one glance. Hafiz says, "I don't want your full attention. Just a side glance of yours is enough to turn this dust at your feet into gold." So Baba continued. So this is the message for all Baba lovers. You are more fortunate to have the avatar. My lovers are more fortunate to have God in human form in their presence. Just a glance from me can give you all you need, can turn your vision inward. You will be sitting here without any outward change, but you will become what you really are. It will make an infinite difference. So when will that be, Harry? Baba asked Harry, when it will be done. Then Harry says, "Well, the time comes when Baba gives that urge, that wing." So this is what happened during one of the discourse in 1962. Baba has given a very good message for all Baba lovers. 1962వ సంవత్సరంలో ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్ సమయంలో బాబా ఒక చైతన్యం మీద ఒక డిస్కోర్స్ ప్రవచనం ఇచ్చారు. తర్వాత బాబా హ్యారీని అడుగుతారు, "హ్యారీ, నువ్వు దీన్ని ఫాలో అయ్యావా? దీన్ని అర్థం చేసుకున్నావా?" అని. హ్యారీ, అర్థం చేసుకున్నావా? మళ్ళీ దాన్ని నువ్వు నాకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చెయ్యి అని హ్యారీని అడుగుతారు బాబా. హ్యారీ కెన్‌మోర్ అతని యొక్క అవగాహన మేరకు అతడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాడు. బాబా అంటారు, "నేనే కనుక నీ స్థానంలో ఉన్నట్లయితే బాబా, నీ యొక్క ప్రేమను నాకు అందియ్యి. అంతేకాని ఇవన్నీ అనవసరమైనటువంటి సందిగ్ధాలు. నీ ఈ కాన్షియస్ అంటే చైతన్యము, అచైతన్యము, లేక చైతన్యము యొక్క అచైతన్యము యొక్క చైతన్యము, ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు? నాకు నీ యొక్క కృప కావాలి. ఒక్క క్షణంలో అన్నీ మాసిపోయేటటువంటి నీ యొక్క గ్రేస్, నీ యొక్క కృప నాకిచ్చినట్లయితే అది చాలు కదా! ఇవన్నీ ఎందుకు అని నేనే కనుక నీ స్థానంలో ఉంటే అడుగుతాను" అని బాబా స్వయంగా అన్నారు. అప్పుడు ఒక మాస్టర్‌కి, అంటే ఒక గురువుకి ఒక కవి ఇలా అన్నట్ట, "ఇవన్నీ కూడా నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. ఇవన్నీ ఒక చెవిలోంచి వెడితే మరొక చెవిలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి.
ఎందుకు ఇవన్నీ నాకు అనవసరమైనటువంటివి? నీ యొక్క అనంత స్థితి గురించి ఒక్క క్షణమాత్ర దర్శనాన్ని నాకు ప్రసాదించు. ఎందుకివ్వలేవు? అని భగవంతుడిని అడిగినట్లుగా ఉన్నటువంటి ఆ కవితను బాబా చెప్పారు. ఆ తర్వాత అలోబా పర్షియన్‌లో అంటే పర్షియన్ కవి అయినటువంటి హఫీజ్ కవితల్ని రిసైట్ చేశాడు. బాబా దానికి ట్రాన్స్‌లేట్ చేశారు. ఎందుకు అంటే హ్యారీకి అర్థమయ్యేలాగా. ఆహ్, ఒక సద్గురువు ఒక అంటే ధూళిని కూడా టచ్ స్టోన్ అంటే సూదంటు రాయిలాగా మార్చగలడు. గీటురాయిగా మార్చగలడు. ఇతని యొక్క గ్రేస్ ఒక్క క్షణమాత్ర దర్శనంతోటి, ఒక క్షణమాత్రంలో అతని యొక్క కృప వర్షించి ఆ విధంగా ఆ ధూళిని కూడా అంత గొప్ప సూదంటు రాయిలాగా మార్చగలడు. హఫీజ్ అంటున్నాడు, ఇవన్నీ నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ యువర్ ఫుల్ అటెన్షన్. నీ యొక్క పూర్తి శ్రద్ధ నా పైన అక్కర్లేదు. ఒక కనుచూపు తోటి నీ యొక్క కనుచూపు యొక్క ఆ యొక్క అద్భుతమైన ప్రకాశం నాకు చాలు. నేను నీ చరణాల మీద ఈ ధూళిగా పడి ఉంటాను. దాన్ని ఎలాగైనా బంగారంగా మార్చగలవు అని చెప్పాట. బాబా అంటున్నారు, నువ్వు ఈ అవతార పురుషుని యొక్క అంటే ఈ అవతార పురుషుని యొక్క దర్శనం నీకు లభించినందుకు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి. నా ప్రేమికులందరూ కూడా ఈ దైవీ మానవుడైనటువంటి ఈ భగవంతుడిని చూడ్డంలో వాళ్ళు ఎంతో అదృష్టవంతులయ్యారు. నా నుండి ఒక్క చూపు మీకు కావలసినవన్నీ అందించగలదు. నేను ఒక్క కనుచూపు తోటే నేను మీకు కావలసినవన్నీ కూడా అందుతాయి. మీ దృష్టిని లోపలికి మార్చగలను. అంటే ఇన్వర్డ్‌గా అంటే అంతర్గతమైనటువంటి దృష్టిగా నేను అది మార్చగలదు. మీరిక్కడ కూర్చొని ఉంటారు. ఏదైనా బాహ్యమైనటువంటి మార్పుతో మీరు నిజంగా అలా మారిపోతారు. అది అనంతమైనటువంటి మార్పుని కలిగిస్తుంది. అది ఎప్పుడవుతుంది హ్యారీ అని బాబాయే ప్రశ్నించారట. కెన్మూర్ అన్నాడు తన తండ్రిని ఉద్దేశిస్తూ, బాబా ఆ టైము బాబా ఎప్పుడైతే అర్జీ అంటే ఆ సంకల్పం ఎప్పుడైతే చేస్తారో అది ఆ టైంలో తప్పకుండా వస్తుంది అని హ్యారీ కెన్మూర్ తన యొక్క అంటే బాబా పట్ల తన యొక్క విశ్వాసాన్ని ఈ విధంగా ప్రకటించాడు. So Baba was staying with Harry was staying with Baba for quite some time at Guru Prasad. Giving treatment for Baba. So after some time we were supposed to go to America. So that going back became depression because of thinking that I had to go back to America. The thought itself was made Kenmore depression. So Baba consoled him. Why do you worry about tomorrow before God? I am in your heart. I know your love. I know what you express and what you do not express too. In any case, why do you bother about tomorrow? Give all your worries to me and be with me at ease. So this is message for all Baba lovers. It was very good message given to Harry కెన్మూర్. Applies to all Baba lovers. 1960లో గురుప్రసాద్‌లో ఉండగా బాబాతో కొంతకాలం ఉన్నటువంటి హ్యారీ కెన్మూర్ వెళ్ళిపోవాలి. అమెరికాకు తిరిగి వెళ్ళిపోవాలని అంటే రేపు వెళ్ళిపోతాడు అనగా ఇతడు చాలా డిప్రెస్ అయిపోయాడు. అయ్యో! బాబాను వదిలి వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ తప్పనిసరిగా అమెరికా వెళ్ళిపోవాల్సొస్తోంది అని బాధపడుతున్నాడు. బాబా అతన్ని ఓదార్చి, రేపటి గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తావు? నువ్వు భగవంతుడి ముందు కూర్చున్నావు. అలాంటిది రేపటి గురించి ఆలోచన ఎలా వస్తుంది నీకు? నీ యొక్క హృదయంలో నేనున్నాను. నీ యొక్క ప్రేమ నాకు తెలుసు. నువ్వు ఎంత
బయటికి ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నావో, అలా నువ్వు ఎంతగా కృంగిపోతున్నావో నాకు తెలుసు. నువ్వు నీ భావాలు ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయలేకపోయినవి కూడా నాకు తెలుసు. ఎనీ ఏ విధంగానైనా నువ్వు రేపటి నుంచి అంటే రేపటి గురించి ఆలోచించడం అనేది ఎందుకు జరుగుతోంది? నిన్ను ఎందుకు బాధ పెడుతుందిది? ఎందుకంటే నీ వర్రీసు, నీ కలతలు, వర్రీలు అన్నీ కూడా నాకు సమర్పించి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హాయిగా నా సమక్షంలో గడుపు అని బాబా అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఇదంతా కూడా బాబా ప్రేమికులందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది. So Baba here during one of the meeting, 1951 meeting, Baba held, in that Baba stated, he has told about Harry Kenmore. I am very pleased with Harry, both his love for me and his skill as a doctor. He knows his job 100%, and he has helped in my work by helping my body to the extent he has. He has done his best with satisfactory result. He says, and I know that if he had come some months ago, I would now be walking about normally. That is Harry told Baba. Baba, if you have come earlier, by this time would have not been like that. But that was not ordained. My accident is no accident, and it all comes to one thing: what I wanted has happened, and what I want will happen. I tell Harry that as long as he is here and attending to me, I will do what he says. And in his absence, I will try to carry out his instruction. But I cannot promise to carry them out fully because I have work to do. That is universal work. He has satisfactorily attended to his business, and I have to attend my business. I have taken on this body for humanity's sake, and I have to use my body for the work I have to do in my love for humanity. That is suffering. Baba says I have to use this body for the suffering because he loves the humanity. Therefore, I must not take care of it to the extent of letting it interfere in my work. Baba says he cannot give more attention towards his health, which may interfere in his universal work. On the other hand, I must take enough care so that my body stands up to the strain of work that lies ahead of me during the work. There Baba says he has to take care of his body only, that is need-based life, what Baba says, the need-based life, so that he can carry out his work. Similarly, for Baba lovers also, what life is need-based life, so that we can carry out our work without any problem. This is what Baba says. Yeah. పంతొమ్మిది వందల 57వ సంవత్సరంలో బాబా మెహరాజాద్‌లో మీటింగ్ పెట్టారు. సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. హ్యారీ కెన్‌మోర్ కూడా అక్కడ ఉన్నాడు. బాబా అంటారు, హ్యారీకి నాపై ఉన్న ప్రేమ మరియు డాక్టర్‌గా ఉన్న అతని నైపుణ్యము ఇవన్నీ చాలా సంతోషింపచేశాయి నన్ను. ఇతని ఇతని యొక్క జాబ్ 100% చేయగలడు. అంటే ఆయన 1956వ సంవత్సరంలో యాక్సిడెంట్ కారణంగా యాక్సిడెంట్ సమయంలో బాబాకు తగిలినటువంటి కుంటి ఎముక విరిగిపోవడము ఇవన్నీ కారణంగా బాబా చాలా బాధపడుతున్నారు. తర్వాత అతడు హ్యారీ కెన్‌మోర్ రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు బాబా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. అతని యొక్క నైపుణ్యము గల డాక్టర్‌గా అలాగే అతని యొక్క ప్రేమ నన్ను చాలా సంతోషింపచేశాయి. అతడు తన యొక్క జాబ్‌ని ఎలా చేయాలో 100% అతనికి తెలుసు. అలాగే నా పనిలో అతడు నాకు సహకరిస్తున్నాడు. అతడు నాకు సహకరించడంలో మంచి సంతృప్తికరమైనటువంటి ఫలితాలను కూడా తీసుకొస్తాడు అని చెప్పారు బాబా. అలాగే ఇతడు కొన్ని నెలల క్రితం కనుక ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే, అంటే నా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వచ్చినట్లయితే కనుక
నేను ఈ పాటికి మామూలుగా నడిచి ఉండేవాడిని. కానీ అది పద్ధతి కాదు. నా యొక్క సంకల్పం అలా ఉంది. ఇది యాక్సిడెంట్ అనేది యాక్సిడెంట్ కానే కాదు. ప్రమాదం కాదు. నేను ఏమి కోరుకున్నానో అదే జరిగింది. నేను ఏది కోరతానో అదే జరుగుతుంది కూడా అని బాబా అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని వెల్లడించారు. అలాగే హ్యారీ ఇక్కడున్నంత కాలం అంటే ఒక డాక్టర్‌గా అతడు బాబాకు ఆహ్, కైరోప్రాక్టర్ చేసినటువంటి ఆ పద్ధతిని చెప్తున్నారు. ఆహ్, హ్యారీకి చెప్తున్నారు. హ్యారీకి చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాబా. అతడు ఇక్కడ ఉన్నన్నాళ్ళు ఆహ్, నేను అతని యొక్క ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ని ఫాలో అవుతాను. అతడు చెప్పేది చేస్తాను. అంటే ఎక్సర్‌సైజ్ చెయ్యమని ఆయన కైరోప్రాక్టర్ ఒక డాక్టర్‌గా బాబాకు ట్రీట్‌మెంట్ ఇస్తున్నారు. ఆయన యొక్క అతడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను కు నేను అతని సూచనలను పాటిస్తాను. కానీ నేను వాగ్దానం చేయలేను. ఎందుకు అంటే నేను నా పనిలో నేను నిమగ్నమై ఉంటాను. ఆ సమయంలో నేను అతడు చెప్పినట్లు చేయడం అనేది సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కాబట్టి నేను నా యొక్క వ్యవహారాల్లో నేను చాలా తీరిక లేకుండా ఉంటాను. నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను ఈ శరీరాన్ని అంటే మానవాళి సంక్షేమం కోసమే నేను ఈ శరీరాన్ని ధరించి వచ్చాను. అలాగే ఈ శరీరాన్ని ఈ నా పని కోసం అంటే మానవాళి పట్ల ప్రేమ కోసం, నా ప్రేమ కోసం ఈ పని నేను చేయవలసి ఉంది. అంటే నేను విశ్వకార్యాన్ని పూర్తి చేయవలసి ఉంది. అందువలన నా యొక్క పనిలో ఏది ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేలాగా నేను చూసుకోను. అంటే నా పనికి భంగం కలిగించేలాగా నేను ఏ పని చెయ్యలేను. అంతే కాకుండా మరో ప్రక్క నా శరీరాన్ని నేను జాగ్రత్తగా సంరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు అంటే నా పని పూర్తయ్యే వరకు నా శరీరం అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను దాన్ని కూడా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. అలాగే నా విశ్వకార్యంలో కూడా పూర్తిగా నిమగ్నమవ్వాలి. అంటే ఎంత త్వరగా బాబా తన విశ్వకార్యాన్ని పూర్తి చేసి ఈ ప్రపంచం నుండి వెళ్ళిపోవాలా అనే ఉద్దేశంతోటే బాబా ఉండేవారు. కాబట్టి ఎప్పుడు అందుకనే నేను ఈ కొద్ది కాలంలో నా శరీరం పడిపోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా బాబా ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవారు. అందువలన ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించారు బాబా. So one day after playing cards, the Mandali in the hall, Baba retired his room. Henry Calmore then went to Kaka's room, where Padri narrated stories of Baba's earlier days. Baba happened to come by, but he gestured to those present not to let Calmore know that he had come. Quietly, he removed Calmore's cane from his hand. Holding it upside down, he tied it to catch Calmore's neck with the curved hand. But Kenmure was so intent in the listening to the stories, without a word, he kept brushing the stick aside. But Baba would catch his neck again and again. So that is Harry is so much engrossed in listening the story, he was not aware that the stick is pulling his neck. So he was brushing it aside. At last, Baba touched Kenmure with one finger, and Kenmure instantly recognized who it was and shouted, Baba. Those present had a hearty laugh. Baba returned to the hall, and the men followed. When they were seated before him, Kenmore said, Baba, you approach like a thief. Baba replied, likewise, one day I will enter your heart in the same way. Kenmore answered, haven't you already entered in my heart? I'm talking of entering into core of your heart. Baba said, when I enter, you will know that I'm always there. Baba added, today, with the cane I caught your neck. Someday, I will awaken you by giving you a slap on your cheek. Be prepared for that slap. One day, positively, I will awaken you. This is the promise given to Kenmore by Baba, that you will be awakened one day.
ఒకరోజు గురుప్రసాద్‌లో ఉండగా జరిగిన సంఘటన. బాబా మండలి వారితోటి పేక ఆట ఆడిన తర్వాత బాబా తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు. కెన్‌మోర్ కాకా గదిలోకి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ పాద్రి బాబా యొక్క స్టోరీస్‌ని, బాబా చిన్నతనంలో జరిగిన సంఘటనల్ని వివరిస్తూ ఉన్నాడు. బాబా పాద్రి కాకా గదిలోకి రావడం జరిగింది. వెనకాతలే వచ్చి అంటే కెన్‌మోర్ అతను అంధుడు కాబట్టి ఎవరొచ్చేది తెలియలేదు. బాబా వెనకాతలే వచ్చి ఎవరితోటి చెప్పొద్దని సైగ చేసి వెనకాతలే కూర్చుని కెన్‌మోరు వాడే అంటే స్టిక్ అంటే అతడు కర్ర పట్టుకుని నడుస్తాడు అంధుడు కాబట్టి, ఆ కర్రని నెమ్మదిగా తీసుకొని ఆహ్, ఆహ్, వెనక్కి పెట్టి అంటే కొక్కె ఉంటుంది గదా! దానితోటి అతని మెడకు పట్టి ఉంచారు. కెన్‌మోర్ అర్థం కాలేదు. ఏదో తగిలింది మెడకి అని చెప్పి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి, మళ్ళీ పాద్రి చెప్పే స్టోరీస్‌ని ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా వినసాగాడు. ఆహ్, కానీ బాబా అతడి మెడను అలాగే క వంకి ఉన్నటువంటి ఆ కర్రతోటి మెడను పట్టి అగైన్ పదే పదే లాగసాగారు. తర్వాత బాబా కెన్‌మోర్‌ని స్పృశించడం జరిగింది. ఒక ఫింగర్ తోటి అంటే ఒక వేలుతోటి కెన్‌మోర్‌ని స్పృశించడం జరిగింది. వెంటనే బాబా స్పర్శ అని గ్రహించి బాబా అని గట్టిగా అరిచాడు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ నవ్వొచ్చింది. గట్టిగా నవ్వారు. బాబా హాల్లోకి తిరిగి వచ్చేసారు. అందరూ కూడా మళ్ళీ బాబాతో పాటు హాల్లోకొచ్చారు. ఆహ్, హ్యారీ కెన్‌మోర్ కూడా వచ్చి బాబా ముందు కూర్చున్నారు. బాబా నువ్వు నా దగ్గరకు ఒక దొంగలాగా నెమ్మదిగా వచ్చావు నాకు తెలియకుండా అని కెన్‌మోర్ బాబాతోటి చెప్తాడు. బాబా అంటారు, అలాగే నేను ఒకరోజు నీ హృదయంలో అదే విధంగా నేను ప్రవేశిస్తాను అని చెప్తారు. అప్పుడు కెన్‌మోర్ ఆశ్చర్యంగా అదేంటి ఇంతకు ముందు లేవా నా హృదయంలో? అంతకు ముందే ఉన్నావే అని బాబా బాబాని అడిగినప్పుడు, నేను ఆ ఉద్దేశంతో కాదు, నీ యొక్క హృదయపు లోతుల్లోకి నేను సుమా ఆ విషయం నీకు చెప్తున్నాను. నువ్వు హ్మ్. ఇప్పుడు కనుక నీ హృదయపు లోతుల్లో కనుక నేను ప్రవేశించినట్లయితే, నేను ఎప్పుడూ అక్కడే ఉంటాను అని నువ్వు తెలుసుకుంటావు అని బాబా చెప్పారు. అలాగే బాబా ఇంకా చెప్తున్నారు. ఈరోజు ఆహ్, ఈ వంకీ కర్రతోటి నీ యొక్క మొ మెడను పట్టుకున్నాను. అలాగే ఏదో ఒక రోజు నీలో నిన్ను నీ చెంప మీద ఒక గట్టి దెబ్బ వేసి, నీలో ఆహ్, అవేకెనింగ్‌ని అంటే ఆ జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని మేలుకొలుపునిస్తాను అని చెప్పారు. నా నా యొక్క దెబ్బ కోసం వెయిట్ చెయ్యి. దానికోసం సిద్ధంగా ఉండు సుమా! ఏదో ఒక రోజు తప్పక నిన్ను మేలుకొల్పగలను అని బాబా చెప్తున్నారు. మేలుకొల్పుతాను అని ఐ విల్ అవేకెన్ యూ అని చెప్పారు బాబా. So, Baba, only for Kanmure, Baba is writing some poems, not for any other lover, only for Kanmure. You can see this poem, how beautiful it is. Harry, see that how it is arranged, words. Harry, you are very near. That is why I kept you near. Now let this be clear. As long as you are here, remain happy and full of cheer. About my promise, do not fear. I will speak and you will hear, whether you are here or there. This is one of the poems what Baba wrote for handwritten word. బాబా చిన్నతనంలో హోమా అనే పేరుతోటి కవితలు రాసేవారని మనకు తెలుసు. కానీ తన యొక్క ప్రియమైనటువంటి శిష్యుడు, ప్రియమైనటువంటి ప్రేమికుడి కోసం హ్యారీ కెన్‌మోర్ కోసం బాబా ఈ పద్యాన్ని రచించారట. ఏమనంటే, హ్యారీ యూ ఆర్ వెరీ డియర్ టు మీ
అంటే నాకు చాలా ప్రియమైన వాడివి. అందుకనే నాకు నా సమీపంలో ఉండేలా నేను చేశాను. నీకు ఒక స్పష్టంగా తెలియాలి ఒక విషయం. నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నంత సేపు అంటే నా సమక్షంలో ఉన్నంత సేపు చాలా సంతోషంగా ఉండు. ఎంతో ఆనందంగా ఉండు. నా యొక్క ప్రామిస్ గురించి నేను ఇచ్చిన వాగ్దానం గురించి నువ్వు అస్సలు భయపడకు. నేను ఎప్పుడైతే నేను మాట్లాడతానో నువ్వు వింటావు. నా మాటలు నువ్వు వినగలవు. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సరే, ఇక్కడ ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా నువ్వు నా మాటల్ని వినగలవు. అంటే నేను మౌనం విరమించినప్పుడు నీ హృదయంలో ఆ మాటలు వినపడతాయి అనే ఉద్దేశంతో గబోలు ఇక్కడ చెప్పారు. And another poem. Harry dear, do obey me as did Peter or did John. Keep in your heart your daddy, you will go as if not gone. Leave your heart, dear Maharajah, mind and body in New York. Spiritually eating Baba. Physically neck and forth. I will miss you, you will miss me. But one day we'll be one. And departing happily, smiling, know your task here is done. So this is another poem written by Baba or Harry. మరొక పద్యాన్ని బాబా రచించారు. దీంట్లో కూడా నువ్వు నాకు ఎంత ప్రియమైన వాడివి అంటే హ్యారీ డియర్ డూ ఒబే మీ. అంటే పీటరు, జాను ఎలాగైతే క్రీస్తుకి ఒబే చేశారో అంటే విధేయతతో ఉన్నారో నువ్వు కూడా నాకు విధేయతతో ఉండు. అలాగే నువ్వు నీ హృదయంలో నీ తండ్రిని పెట్టుకుని నువ్వు పెడతావు. నీ యొక్క హృదయాన్ని ఇక్కడ మెహరాజాదులో వదిలేసి నీ మనస్సు, శరీరము న్యూయార్క్‌లో ఉంచుతావు. ఉంచు. అంటే లీవ్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ డియర్ మెహరాజాద్. ప్రియమైన మెహరాజాద్‌లో నీ హృదయాన్ని వదిలేసి శరీరము, మనస్సుతోటి న్యూయార్క్ వెళ్ళు. ఆధ్యాత్మికంగా బాబాను ఆస్వాదించు. ఫిజికల్లీ స్టీక్ అండ్ పోర్క్. అంటే నువ్వు తినేది ఆహారం ఏదైనా ఆధ్యాత్మికంగా మాత్రం బాబానే తినేయి. అంటే బాబానే ఆస్వాదించు. నేను నిన్ను మిస్ అవుతాను. అలాగే నువ్వు కూడా నన్ను మిస్ అవుతావు. ఏదో ఒక రోజు మనం ఇద్దరము ఏకమవుతాము. అందువలన నువ్వు హ్యాపీగా ఇక్కడి నుంచి నవ్వుతూ నువ్వు వెళ్ళు. నీ యొక్క పనిని అక్కడ పూర్తి చెయ్యి. ఇక్కడ నీ పని పూర్తయిందని తెలుసుకో. నో యువర్ టాస్క్ హియర్ ఈజ్ డన్. నువ్వు చేసే ఇక్కడ పని నువ్వు పూర్తయిందని నువ్వు తెలుసుకో అంటున్నారు. So, on behalf of Harry, Baba, not this is written by Harry, on behalf of Harry, Baba himself has written. So this is a prayer for all Baba lovers. It applies to all Baba lovers. What prayer one should do. Baba himself has written on behalf of Harry. May thy will be done. Thy will be done, O perfect one. May will not prevail. It is of no avail. Where union with thee is concerned, I will toil, I will strive till I am alive to love and obey all night and all day till union with thee I have earned. Baba. So this is on behalf of Harry. That is how a Baba lover pray to the avatar. Baba. బాబా హ్యారీని ఉద్దేశించి కవితలు రాయడమే కాకుండా హ్యారీ బదులుగా అంటే హ్యారీ హృదయాన్ని విప్పి చెప్పినట్లుగా బాబా ఈ కవితను రాయడం జరిగింది. నీ సంకల్పం నెరవేరుగాక ఓ పరిపూర్ణుడైనటువంటి అంటే ఓ పెర్ఫెక్ట్ వన్, పరిపూర్ణ అవతారుడా, నీ యొక్క సంకల్పం నెరవేరుగాక. అలాగే నా యొక్క ఇచ్ఛ అవసరం లేదు. నా యొక్క ఇచ్ఛ అంటే మన ప్రేమికుల యొక్క ఇచ్ఛతో సంబంధం లేదు. నీతో ఏకమవ్వడమే ప్రధానమైనది.
నేను జీవించి ఉన్నంత వరకు నీ కోసం కష్టపడతాను. నిన్ను ప్రేమించడానికి, నీకు విధేయుడనై ఉండడానికి రాత్రనక, పగలనక అహోరాత్రాలు నీ యొక్క నిన్ను ఏకమవ్వడం వరకు నేను కష్టపడతాను. I love and obey. Love and obey. నిన్ను ప్రేమిస్తాను, విధేయతతో అహోరాత్రాలు నీ కోసం శ్రమిస్తాను అని అక్కడ బాబా హ్యారీ యొక్క బదులుగా హ్యారీ యొక్క హృదయంలో, అంటే ఒక బాబా ప్రేమికుడు ఏ విధంగా భగవంతుడిని ఆరాధించాలో ఈ వర్డ్స్ ద్వారా బాబాయే స్వయంగా చెప్తున్నారు. అంటే ఒక పరిపూర్ణుడైనటువంటి అవతార పురుషుడా, నీ యొక్క ఇచ్చయే నెరవేరుతుంది. నా ఇచ్చతో సంబంధం లేదు. ఎప్పుడైతే మనము ఇద్దరము ఏకమవుతామో అప్పటి వరకు నేను జీవించి ఉండి నిన్ను ప్రేమించుతూ, నిన్ను విధేయతతో అహోరాత్రాలు సేవిస్తూ ఉండడానికే నేను పాటుపడతాను అని బాబా అతని తరఫున ఈ కవితను రాయడం జరిగింది. Finally, 1960, January 61st, Baba got his physical body. So Hari Kanwar came to know about it. So immediately he came to Mehrabad. They reached helped him. Dr. Hari Kanwar filled the walls, taken him round the trip on the landing and down the steps to touch Baba's feet. Harry would sit on the landing, often singing Begin. He would say the Pavradika prayer and the repetitive prayer each evening. బాబా భౌతిక దేహాన్ని వదిలేసిన తర్వాత ఈ మాట విని వెంటనే హ్యారీ కెన్మోర్ మెహరాబాద్కి రావడం జరిగింది. అతను అంధుడు కాబట్టి ఇరిచి అతనికి జాగ్రత్తగా సమాధి గోడలను తాకుతూ నెమ్మదిగా అతన్ని బాబా దేహాన్ని ఉంచినటువంటి గొయ్య చుట్టూ సమాధి లోపల తిప్పి కిందకి దిగే వరకు, అంటే స్టెప్స్ ఉండేవి. బాబా ఇంకా శరీరాన్ని నిక్షిప్తం చెయ్యక ముందు ఆ స్టెప్స్ గుండా కిందకి దిగి బాబా యొక్క పాదాలను స్పృశించే విధంగా ఎరిచి అతనికి సహాయపడ్డాడు. ఎరిచి అక్కడ కూర్చుని బిగిన్ అనే పాటను పాడేవాడు. బాబాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పాట. ఈ పర్వర్దిగార్ ప్రేయర్ ని, అలాగే రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ ని ప్రతి సాయంత్రం అక్కడ చదివేవాడు. Now you can see that Hari Kanwar is sitting on that window sill. So this is one of the important things. You can see both Baba. బాబా శరీరం సమాధిలో ఉంచినప్పుడు హ్యారీ కెన్మోర్ ఆ కిటికీలో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనకి బాబా ఫోటో కనిపిస్తూ ఉంటుందో అక్కడ అతడు కూర్చుని ఉండగా తీసినటువంటి ఫోటో. So final years of Kanwar. Dr. Hari Kanwar passed into the arms of his beloved past on Thursday, May 13th, at 10 p.m. due to cancer affecting both liver and pancreas. That particular last day also, he talked for 32 minutes about his beloved one overflow crowd and sang his two songs, that is Showstoppers, that is Swane and Paul of our Mandali days. He spoke at the society of how being founded into dust only made him realize more phenomenologically the power, beauty, and majesty of his beloved. This is how his last days are over. డాక్టర్ హ్యారీ కెన్మోర్ 1971 మే 13వ తేదీ గురువారం నాడు అతని తండ్రి ఒడిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. అతనికి ప్యాంక్రియాస్ అలాగే లివర్ క్యాన్సర్ కారణంగా అతడు మరణించడం జరిగింది. ఆ రోజు కూడా 32 నిమిషాలు బాబా ప్రియమైనటువంటి బాబా గురించి అక్కడ ఉన్నటువంటి సమావేశాన్ని నిర్వహించే సమావేశంలో బాబా ప్రేమను గురించి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే బాబా ఇష్టమైన 2 పాటలను కూడా పాడడం జరిగింది. అంటే మండలి డేస్ లో
చెప్పినటువంటి పాడేటటువంటి పాటలు, అలాగే ఆ సొసైటీకి, ఆ సంఘంలో అంటే హౌ టు బీయింగ్ పౌండెడ్ ఇంటూ డస్ట్, అంటే ధూళిలో ఎలా మారాలి, ధూళిగా ఎలా మారాలి అనేటటువంటి దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా ప్రియతముని యొక్క శక్తి, సౌందర్యము, ఆయన యొక్క వైభవము గ్రహించేలా చెయ్యడానికి ఎవరైనా సరే ఒక ధూళిగా మారితే ఆయన యొక్క సౌందర్యము, ఆయన శక్తి, ఆయన యొక్క వైభవము తెలుసుకోగలడు. ఆ విధంగా అందరం కూడా ఆయన ప్రియతముని యొక్క పాదాల కింద ధూళిగా మారాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని అతడు గట్టిగా చెప్తూ ఉండేవాడు. తన దగ్గరికొచ్చిన వారికి. So even suffering, but he was not feeling any pain. And also there was no odor. Cancer people, there will be some odor, will be there, bad odor, it was not there. And also he was not feeling any pain at all. If you give talk, continuous talk, spreading Baba's message in America. So his revenge, but his ash was sent to India in Mayor Baba's order, and the great bulk of his estate, entire his estate, that is whatever is amount, whatever he had, his assets. So he was given to the Mehrabad Trust. డాక్టర్ కెన్మోర్ మంచి ఉత్సాహంగా, మంచి స్ఫూర్తిదాయకంగా, హాస్యంగా మాట్లాడుతూ అందరినీ ఆకట్టుకునేవాడు. అతడు అతనికి శారీరకంగా వచ్చినటువంటి అనారోగ్య కారణంగా వచ్చినటువంటి ఆ క్యాన్సర్ వ్యాధిని ఎదుర్కొంటూ ఎలా ఉన్నాడా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉండేది చుట్టూ చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా. అసాధారణంగా అతడు క్యాన్సర్ కారణంగా, అంటే ఇతనికి వచ్చినటువంటి ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ కారణంగా అతనికి ఒక రకమైనటువంటి శరీరం అంతా కూడా ఒక వాసన, ఒక కుళ్ళిపోయిన వాసన బయటపడుతూ ఉంటుంట అలాంటి పేషెంట్స్ దగ్గర నుండి. కానీ అతడికి ఎప్పుడూ అలాంటి బాధ రాలేదు. అలాగే క్యాన్సర్ కారణంగా అతడు ఎప్పుడూ కూడా బాధను అనుభూతి పొందలేదు. అంటే అతనికి బాబా ఆ విషయంలో బాబా చాలా సహాయం చేశారు అని చెప్పవచ్చు. అంటే క్యాన్సర్ కారణంగా బాధ కానీ, క్యాన్సర్ కారణంగా అతని శరీరం నుండి వెలువడేటటువంటి వాసనలు కానీ లేకుండా బాబా సహాయం చేశారు. అతని యొక్క అస్థికల్ని బాబా ఇండియాకు పంపించడం జరిగింది. బాబా యొక్క ఆదేశం మేరకు ఆ అస్థికల్ని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. అతని యొక్క అవతార్ మెహర్ బాబా ట్రస్ట్ కి అతని యొక్క ఎస్టేట్ ని ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. So you have seen that in Lower Mehrabad, that when Mandali Samadhi, this is the Samadhi of Mandali. You can see here, where it is, Dr. Henry Kenmore. On the right side, last person, last is Arush, the house, Dr. Harry Kenmore. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఇది సమాధి మనం చూస్తూ ఉంటాము లోయర్ మెహరాబాద్ లో. మా పురుష మండలి వారి సమాధులలో ఈయన అస్థికల్ని నిక్షిప్తం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి సరోష్ ఈ కుడివైపు కనపడుతోంది. సరోష్ ఇరానీ పక్కన డాక్టర్ హ్యారీ కెన్మోర్ యొక్క అస్థికలను ఉంచినటువంటి ఆ సమాధిని మనం చూడగలుగుతున్నాం. సమాధి మీద ఇలా రాసి ఉంది. Henry Kenmore, Harry, born on February 10, died 13th, 1971. So there are 2 books are available in Harry. That is Harry, the story of Dr. Harry L. Kenmore and his life
Favorite Pop Meher Baba. This is one of the books. And you can see the photo. హ్యారీ కెన్మోరే స్టోరీ Embracing Baba. అంతా కూడా ఈ పుస్తకంలో రచించబడింది. This is another book. Talks by Harry. He has given so many lectures about in America about Baba and his philosophy, and everything is recorded in this book. ఇది మరొక పుస్తకం. హ్యారీ చెప్పినటువంటి బాబా గురించి చెప్పినటువంటి ఉపన్యాసాలు. And you can see Baba, how Baba says, Baba has put his hand on Kenmore's shoulder. మెహ్రాజాద్లో బాబా హ్యారీ కెన్మోర్, గురుప్రసాద్లో బాబా హ్యారీ కెన్మోర్. This is the first బాబా time meeting. నిలబడి ఉన్నారు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు. మెహర్ బాబా విత్ ఫ్రాన్సిస్ బ్రెబజన్, ఎరిచ్ హ్యారీ కెన్మోర్. You can see Harry standing Guru Prasad at the right side of Baba. You can see her sitting in the Myrtle Beach. 1958లో మెర్టిల్ బీచ్ లో. This Myrtle Beach. Harry is sitting here. You see Guru Prasad Puma. First one 1955 is sitting here with Baba. He is sitting in the feet of Baba. Here he is talking about talking. I'll show a video. There are some 2-3 videos in YouTube. Let us see him, how he is talking. This is As much as possible, to keep those schools of most suitable people who have no stupid of educating us on the beginning of all. But the last really is occupying. But it is not about the beginning. no, he is Hindi Kenmore. So, with this, we conclude today's shift of matter. Let us take Baba's blessings before concluding. So, Baba. So, this is one of the story of Baba's theory. How much he loved Baba. So, once I remember, when Baba told Harry, because you are blind, you had this opportunity of coming in contact with me. If you would have not blind, you would have become very big surgeon and you are busy and would not have come in contact with me at all. So that the blindness has given me a gift from me. That's what Baba told and the Kanmore. Because of blindness, he came in contact with the author of the age.
బాబా కెన్మూర్‌కి అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. "నువ్వు నీ అంధత్వం కారణంగానే నా దగ్గరికి వచ్చావు. అదే కనుక లేకపోతే నువ్వు గొప్ప డాక్టర్‌వై చాలా ప్రసిద్ధి పొందేవాడివి. అంధత్వం అనేటటువంటి ఒక గిఫ్ట్ కారణంగా నా దగ్గరికి రాగలిగావు" అని ఒక గొప్ప విషయాన్ని హ్యారీ కెన్‌మూర్ గారు చెప్పారట. వెరీ నైస్ సార్. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा to all the participants. జై జై బాబా బాబా సార్. అండి. జై బాబా అందరికి మేడం. జై బాబా. జై బాబా. బాబా అందరికీ జై బాబా. హ్యారీకెన్ జై బాబా. బాబా అందరూ జై బాబా ప్రేయర్స్ అండి. చాలా చాలా గట్టిగా చదివేవాడు. చాలా స్పెషల్ గా అదొకటి అవునండి. చెప్పుకోదగిన విషయం. అలాగే అవునండి. ది వే అండ్ ది గోల్ అని ఒక పత్రికని రన్ చేసాడు ఈయన. అది ఇప్పటికీ మన ఇదే అండి. ట్రస్ట్ ఆన్లైన్ లైబ్రరీలో ఉందండి. కొంతకాలం పాటు ఆహా! ది వే చాలా 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 బాగుంటాయి ఆర్టికల్స్ దాంట్లో. ది వే అండ్ ది గోల్ ఆ బుక్ ఆ వే పేరుని అండ్ ద కొన్ని గోల్. ఆ! ఇప్పటికీ మన ఆన్లైన్ లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. చాలా చాలా మంచి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఇది హ్యారీకెన్ మోర్ ఓన్‌గా ఆయన పబ్లిష్ చేసిండే. So it is there. Where and the goal also is there with me. It is there. ఎస్ సార్. It is there with my somewhere. It is there. Harry and Kenmore. ఇట్ ఈస్ లైబ్రరీ సార్, ఆన్లైన్ లైబ్రరీ. Like it's online, it is there. Online, see, this is the Ah. this is the magazine. I'll show you. కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఎస్ This, ఎస్. the way and the goal. ది వే అండ్ ది గోల్ కరెక్ట్. This, Hmm. way and the goal. The wonderful articles he has written in those books. Yeah. Way and the goal. There are so many And also articles. very beautiful articles. Yeah. Yeah, read so many of the how avatar work. So you can see here how much. Here, గ్రేట్ ఫ్లవర్. all so many Correct, correct. messages are there. So many messages. Wonderful articles he has written in those periodical books. The way and the వెరీ goal. ఫార్చునేట్ ఫ్లవర్. అదృష్టవంతులైతే. Yeah. Not only one, there are so many magazines are there. So many are there. So many magazines are there. And his way of reciting Baba prayers is special. Very loud and అవన్నీ కూడా బాబా అప్రిషియేట్ చేసేవారు. ఆ వే ఆఫ్ రిసైటింగ్ బాబా ప్రేయర్స్ ఎస్పెషల్లీ. సహజంగా చేసేవాడని చెప్పేవారు బాబా. న్యాచురల్ గా చాలా గట్టిగా Yeah. అందరు బాబా చాలా మెచ్చుకునేవారు ఆ ప్రేయర్స్. No, he was saying loudly, too much loudly. Yeah. టూ మచ్ లౌడ్లీ. And somebody, one of the Mandiri people objected. Why you are Yeah. saying so loudly, disturbing others? Then the next day, he told very slowly. Then Baba objected. When you are telling slowly, be natural. Don't listen to others. I like it. Correct. Tell normally like that. From that day, he started once again telling loudly. Yes, sir. That story is there. ఎస్ ఎస్. So many stories are Okay. there. Because of time restriction, I have not included all those. వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే? No, some different subject. Because many Baba lovers may be in May not Mehrabad. attend. Yeah, I think better to cancel next Friday. Yes, sir. Next Friday we will meet. Yeah, let us cancel next Friday. Yes, sir. అంటే నెక్స్ట్ ఫ్రైడే వీళ్ళందరూ ఎక్కువ మంది మెహరాబాద్ దగ్గర ఉంటారేమో అని. Yeah, correct. అవునండి. So next Friday we'll cancel the call. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే అయితే రఘుపతిరావు గారి ప్రోగ్రామ్ ఉండదండి. ఈ వారం అంతా ఉండదండి. వచ్చే వారం అంతా ఓకే. వచ్చే వారం అంతా కూడా అందరూ ప్రయాణాల్లో మెహరాబాద్ లో ఉండడం కాబట్టి వచ్చే వారం మన టీమ్స్ ఉండదు. So madam, you can announce on Thursday itself. Thursday or Wednesday you can announce. That Friday there will not be any. No, call. sir. For whole week. Whole week will not be there, it seems.
Many see. people will go. Yeah, correct. Okay, do like that. Click no cars. జై బాబా సార్. Jai Baba. జై బాబా అంటే జై బాబా మేడం జై బాబా. అందరికీ జై జై బాబా బాబా సార్, అందరికి జై బాబా.